দূরে কোথায় দূরে 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 কোথায় দূরে দূরে আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে দূরে কোথায় দূরে দূরে। আমরা তাহলে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করছি। ওম ব্রহ্ম ওম ব্রহ্ম ওম ব্রহ্ম। तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयेधामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहं वेदा पुरुषं महान्तम् आदित्यं वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते
जेद्यो देवाग्नौ याप्सु यो भवनं मा विवेश यो विश्वं भुवनमा विवेश यो अत्तं त्रयशु न ये वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, যিনি ঔষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি, নমস্কার করি। আজকে আমরা এখানে ডক্টর সৌম্যজিৎ সিনহার শ্রদ্ধা ভাষণে মিলিত হয়েছে। আমাকে সমস্তটাই ওনারা ইংলিশে পাঠিয়েছেন, তাই আমি ইংলিশে এটা ওনার লাইভ স্কেচটা একটু পড়ে শোনাচ্ছি। ডক্টর সৌম্যজিৎ সিনহা, born on 28/2/1952, demise 18/3/2026, father late Surojit Sinha, mother late Dipti Sinha, brother Sarvajit Sinha, living in USA. Great-grandson of Sachidananda Sinha. Maternal great-grandson, father Kulodaranjan Roy, late Kulodaranjan Roy. Wife Aditi Sinha, daughter Srija Sinha. He passed HS in 1968 from Scottish Church College, Collegiate School in First Division. Passed MBBS from Calcutta National Medical College and Hospital in 1977, passed MS in 1981. Dr. Sinha's academic qualification: 1968 West Bengal Board of Secondary Education, MBBS 1977 Calcutta University, MS 1981 General Surgeon Calcutta University, Diploma in French 1981 from Alliance Française, Calcutta. Experience: Calcutta Tramways Company Medical Officer 1982 to 84, ESI Hospital Bandel Surgeon 1983 to 1984, West Bengal Health Service Navadvip State General Hospital Surgeon 1984 to 1990, Polyclinic Bonanjo from West Africa, Senior Surgeon cum Medical Director 1990 to 1996, Ruby General Hospital, Kolkata, PLS Hospital, he was both Senior Consultant in 1997 to 2006, and 1998 to 2005. BP Poddar Hospital, Kolkata, Senior Consultant Surgeon 1998 to 2005, Holdia Medical and Dental College Hospital, Senior Consultant and Administrator 2007 to 2009, GMC Hospital, Malawi, South Africa, Senior Consultant Surgeon and Administrator 2009 to 2010. Shubham Hospital, Coach Bihar, Senior Consultant and Lab Surgeon 2011 till date. Man Hospital, Coach Bihar, Senior Consultant Surgeon 2017 September. Independent practice as a Senior Consultant and Lab Surgeon. Associate Consultant Burn and Plastic Surgery 2012 to till date. Language: Bengali, it's his mother language, English, Hindi and French. He was associated with Life Member Association of Surgeons of India, member IMA Coach Bihar, hobby sports and music and reading. একজন খুব নামকরা সার্জন যাকে আমি নিয়ে আজকে বসেছি, আমার সেই যোগ্যতা নেই তার সম্বন্ধে কিছু বলার, এবং আমি খুব ভালো লাগছে যে তার প্রতি আমার এই সামান্য শ্রদ্ধা অর্পণ করে, যে এত বড় মানুষকে আমাকে সেই
ঈশ্বর সেই দায়িত্বটুকু দিয়েছেন এটুকু করবার জন্য। তো ঠিক আছে, এরপরে আমার উপাসনার পরে আপনারা তার সম্বন্ধে যে যা বলবার সেটা বলবেন। আমি আরেকটুখানি উপাসনা করে আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি। ইদং পৃথিভ্যো নম অস্ত অদ্য যে পূর্বাস ইয়ে উপারস ইয়হু যে চ ইহ পিতারো যে চ মেনেহ জংশং বিঘ্ন ইয়ং উচ ন প্রবীণ ত আগমন্তু ত হি শ্রবন্তু অধিব্রন্তু বস্তবে তে অবন্তু অশ্মান। এটা ঋগ্বেদের মন্ত্র। মানে হচ্ছে আজ যেসব পিতৃগণ এখানে সমাগত এবং যাহারা পূর্বে বা পরে গত হইয়াছেন, যাদের জানি এবং যাদের জানি না, তাদের সকলকেই আজ নমস্কার করি। তারা সকলে এই শ্রাদ্ধক্ষেত্রে আগমন করুন, তারা আমাদের অন্তরের কথা শ্রবণ করুন, তারা আমাদের অন্তরে সত্য চেতনা ও বাণী প্রেরণ করুন, শ্রদ্ধায় সাত্ত্বিকতায় আমাদিগকে সার্থক করুন।
গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে আর কোলাহল নাই। রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর ধ্বনি শুনিবারে পাই। গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে আর কোলাহল নাই। সকল বাসনা চিত্তে ফিরে নিবিড় আধার ঘনালো বাহিরে। সকল বাসনা চিত্তে ফিরে নিবিড় আধার ঘনালো বাহিরে। প্রদীপ কোটি নিভৃত অন্তরে জ্বলিতেছে একঠাই। গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে আর কোলাহল নাই। অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী খেলা হল সমাধান। চপল চঞ্চল লহরী লীলা পারাবারে অবসান। নীরব মন্ত্রে হৃদয় মাঝে শান্তি 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 বাজে। নীরব মন্ত্রে হৃদয় মাঝে শান্তি 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 বাজে। অরূপ কান্তি নিরখি অন্তরে মুদিত লোচনে চাই। গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে আর কোলাহল নাই। রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর ধ্বনি শুনিবারে পাই। গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে আর কোলাহল নাই। সত্যম জ্ঞানমনন্তম ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতম যদীভাতি। শান্তম শিবমদ্বৈতম শুদ্ধম পাপবিদ্ধম। যিনি আমাদের স্রষ্টা, পাতা, সর্বসুখদাতা, যিনি আমাদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আবহ। আমরা যাহার প্রসাদে শরীর মন, যাহার প্রসাদে মন, যাহার প্রসাদে বৃদ্ধি, যাহার প্রসাদে জ্ঞান ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছে,
আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশ পাইতেছে। তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়, অন্নমনা হইয়া বিধিপূর্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল স্বরূপে সমাধান করি। এই সত্যস্বরূপ, তুমি তো পরম সত্য, কিন্তু আমরা সংসার কথা আমাকে প্রতিদিন শতপূর্ণ চিন্তা, জীবন সংগ্রামে নানা উত্তেজনায় তোমাকে ঘুরিয়া থাকি। দিনের পর দিন চলিয়া যায়, পৃথিবীর ক্ষুদ্র স্বার্থ, কলহ, বিবাদ, এই সকল আমাদের সমগ্র মন, সমস্ত চিন্তা ও শক্তি অধিকার করে। আধ্যাত্মিক অর্থ ছায়ার মতো সময় সময় আমাদের চিন্তে প্রকাশিত হয়। হে পিতা, তুমি চিরস্থির, নিত্য, বিকারণিত, সত্যাবিত, চিরবিরাজিত থাকো। যেদিন শোকের দরুন আঘাতে হৃদয় ভাঙিয়া যায়, যখন সংসার দিয়ে শূন্য হইয়া থাকে, সেদিন বুঝতে পারি তুমি কেবল একমাত্র সত্য। সেদিন বুঝি এখানে আমাদের চির বাসগৃহ নয়। যেদিন মৃত্যু আসে অমৃত নামে আহ্বানে উচ্চ প্রভে ঘোষণা করিয়া যায়, সেদিন আমাদের নিভৃত আত্মা চেতনা হয়। এই পিতা, তুমি আর উজ্জ্বল হইয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। আজ পরকালে দ্বার উন্মুক্ত করো। আজ তোমার অমৃত লোকে স্থির স্নিগ্ধ পরমে নীরবে আমাদের হৃদয় আলোকিত করো। আজ পুলক ইহকাল পরকাল তোমার আবির্ভাবের পূর্ণ দেখি। আজ তোমার জীবন মরণের ভবিষ্যৎ করিয়া দেখি। শোকের গাঢ় অন্ধকার কালে তোমার স্ত্রী জ্যোতি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হল। আমরা এখন যেমন তোমার চরণ ছায়া রইয়াছি, পরলোকগত আত্মা সকল তেমনি তোমার চরণ তলে স্থান পাইয়াছি। তুমি আর উজ্জ্বল সত্য রূপে হৃদয়ে বিরাজ করো। চারিদিকে বড় অন্ধকার, পথে দেখিতে পারি না। হে পিতা, হে নিত্য পুরুষ, একটি আশ্চর্য। আমরা দেখিতেছি আমাদের সম্মুখে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মৃত্যু পরপারে চলিয়া যাইতেছে, তবু আমাদের জ্ঞান হয় না যে আমাদেরও যাইতে হবে। তুমি কি মুখে আমাদের চক্ষু আবরণ করিয়া রাখিয়াছ? হে পিতা, মৃত্যু অপেক্ষা সত্য তো আর কিছু নাই। আর সকলেরই অনিশ্চয়তা আছে, আর সকল সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে যে ইহাই করিতে পারে, নাও করিতে পারে, কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে তাহা থাকে না। সেখানে একই পথ, আমাদের সকলকেই চাইতে হবে। এই পিতা, তুমি মৃত্যুকে আমাদের নিকট পরিচিত করো। মৃত্যু আমাদের জীবনের সত্যের সত্যকে পূর্ণ করো। আমরা মৃত্যু পরপারে অমৃতময় রাজ্য দর্শন করি। হে প্রভু, আমরা যেন সংসার শক্তি চিত্ত ডুবিয়ে না থাকি। সংসারকে যেন আমাদের চির বাসস্থান বলিয়া মনে থাকি। তোমার চরণে যে আমাদের নিত্য বাসস্থান, তা যেন ডুবিয়ে না যায়। যে এই পিতা আমাদের অগ্রে গিয়েছে, তোমার চরণে স্থান পাইয়াছে। সংসারে সকল দুঃখ কষ্ট, সকল অভাব ও সকল বেদনার অবসানে তোমার শান্তিপদ চরণে তাহার সুখে বাস করিতেছে। আজ তোমার আনন্দ ও শান্তি রূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হোক। সেই আনন্দ, সেই শান্তি প্রাপ্ত হইয়া আমরা পরম শান্তি লাভ করিব। আসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যু মা অমৃতং গময়। অসৎ হইতে আমাকে সব স্বরূপে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাদের জ্যোতিরূপে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাদের অমৃত রূপে লইয়া যাও। হে সপ্রকাশ আমার নিকট প্রকাশিত হোক। রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন হোক, তাহার দ্বারা আমাদের রক্ষা করো, রক্ষা করো, রক্ষা করো।
বৃহদারণ্য ও উপনিষদে বলছেন, ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দ কণামাত্র আনন্দ অন্য অন্য জীব ভোগ করে। বৃহদারণ্য উপনিষদ আরও বলছে, যাহা হইতে এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহার দ্বারা জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালে যাহার প্রতি গমন করে ও যাহাতে প্রবেশ করে, তাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছে করে, তিনিই ব্রহ্ম। আনন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্ম হইতে এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাহাতে প্রবেশ করে। কঠোপনিষদ বলছে, এই জ্ঞানবান আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। ইনি কোনো বস্তু হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং আপনিও অন্য কোনো বস্তু হন নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না। গীতায় আত্মার উপরে খুব সুন্দর একটা কথা আছে, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মার জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নতুন শরীর প্রাপ্ত হয়। গীতা আরও বলেছে, অস্ত্র ইহাকে ছেদন করে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করে না, জল ইহাকে আর্দ্র করে না এবং বায়ু ইহাকে শোষণও করে না। এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদ্যাজ্য, অক্লেদ ও অশ্বস্য। ইনি নিত্য, সর্বগত, স্থির ভাব, স্থির স্বভাব, সকল কালের এক রূপ ও অনাদি। ইহা অব্যক্ত, ইহা অচিন্ত ও ইহা অধিকারী। অতএব এইরূপ জানিয়া ইহার বিনাশ আশঙ্কায় তোমার শোক করা উচিত নয়। যাও যাও সেই সকল পথ দিয়ে যাও, এটা ঋগ্বেদ থেকে বলছে, যাও যাও সেই সকল পথ দিয়ে যাও, যে পথে পূর্বে আমাদের পূর্ব পিতৃগণ গমন করে যাচ্ছেন, যে পথে আমাদের পূর্ব পিতৃগণ গমন করিয়াছেন ও যে পথে জন্মপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকে নিজ নিজ কর্ম অনুসারে গমন করতে হয়। পূর্ব পিতৃগণের সহিত মিলিত হও, পরলোকে দেবতার সহিত মিলিত হও, উন্নত স্বর্গলোকে গিয়া তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতার সহিত মিলিত হও। যাহা কিছু মলিন তাহা পরিহার করিয়া তুমি নতুন তেজময় রূপ ধারণ করিয়া স্বগৃহে গমন করো। তোমার যে আত্মা পরলোকে দেবতার নিকট গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক। হে জগত পিতা, তোমার প্রসাদে বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধুস্মরণ করিতেছে, আবার তোমারই প্রসাদে ঔষধি আমাদের পক্ষে মাধবী হোক। রাত্রি ও উষা আমাদের পক্ষে মধু হোক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান হোক। এই যে আকাশ পিতার ন্যায় সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে মধু হোক, সূর্য মধুমান হোক। সকলের আজকে পরম তৃপ্তি হোক। যেসব কোটি কোটি কুল বিগত হইয়াছে ও আজও আব্রহ্ম ভুবনের যাহারা অধিবাসী, সকল দেবর্ষিগণ, পিতা ও পিতৃপুরুষগণ এবং সকল মাতা ও মাতৃপুরুষগণ, সকলের আজ তর্পণ হোক। এই তর্পণে ত্রিভুবন আজ তৃপ্তি লাভ করুক। ওম একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যমেব জয়তে ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলম। ওম Jati
শেষ কথা কে বলবে শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে আঘাত হয়ে দেখা দিল আগুন হয়ে জ্বলবে শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে শেষ নাহি যে শেষ কথা কে সঙ্গ হলে মেঘের পালা শুরু হবে বৃষ্টি ঢালা সঙ্গ হলে মেঘের পালা শুরু হবে বৃষ্টি ঢালা বরফ জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে রায় জাগা তোরাই শুধু চোখে রায় জাগা তোরাই শুধু চোখে অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে পুরাণে হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে পুরাণে হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে আঘাত হয়ে দেখা দিল আগুন হয়ে জ্বলবে শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে ওম শান্তি 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 হরি ওম তৎসৎ। আজকে একটা অদ্ভুত সমাবেশের মধ্যে হাজির হয়েছি যে সম্পর্কটার সূত্রে এখানে আসা সেটা বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্বটার ব্যাপ্ততা যত বাড়ে তত মানুষ তার বন্ধু সম্বন্ধে দুর্বল হয়। আমাদের এই বন্ধুত্বের সূচনা স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের একদম শিশু থেকে, ধরুন 4-5 ক্লাস থেকে নানান রকম অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দিয়ে সৌম্যর সঙ্গে স্কুল জীবনের পথ চলা। কিন্তু আমাদের অনেক বন্ধুর
একজনের আর একজনের পারিবারিকভাবে মিলিত হবার যে সুযোগ হয়েছিল, আমার কিন্তু তা হয়নি। কিন্তু স্কুলের নানান অ্যাক্টিভিটিতে, যেটা আমাদের স্কটিশ স্কুলের হবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, তাতে আমরা ভীষণভাবে পার্টিসিপেট করতাম এবং খুব আনন্দে থাকতাম। সৌম্য ছিল সেই সমস্ত গুণের অধিকারী। পড়াশুনো সম্বন্ধে কিছু বলার নেই, কারণ একটু আগে আপনারা সবাই শুনেছেন সৌম্যর স্কুল জীবনের পরের অধ্যায় জীবনের সাফল্যর কথা। যখন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা হয়ে গেল, আমরা বন্ধুরা যে যার নিজস্ব মেধায় নানান জায়গায় গেছি। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লাইন, কেউ জেনারেল লাইন। কিন্তু এমন একটা সম্পর্কের বাঁধনে আমরা জড়িত ছিলাম, সেই রিলেশনটা কিন্তু আত্মীয়তা বা অন্য কোনো সম্পর্কের অনেক ঊর্ধ্বে। সেটা হচ্ছে বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্ব মানুষকে দুর্বল করে, দাবিদার করে, অধিকার জন্মায়, যখন তখন তাকে বিরক্ত করার ক্ষমতা রাখে, এবং যাকে বিরক্ত করা হয় সে নির্বিঘ্নে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। আর সম্মত এমন একটা প্রফেশন, সেখানে আমাদের সবাইকারই তাকে প্রয়োজন হয়। অদ্ভুত ব্যাপার, ও যখন কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় নিজস্ব কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত ছিল, তখন আমার সঙ্গে সেরকমভাবে তার দরকার পড়েনি। যখন যে ও দূরে চলে গেল, তখন অনেকবারই নানান জনের প্রয়োজনে তাকে ফোন করে সাহায্য চেয়েছি। হ্যাঁ, কোন ডাক্তারের কাছে যাব, এই ব্যাপার। বললো অমুকের কাছে চলে যা, আমার নাম করবি, হয়ে যাবে। এই যে ভরসা, এই যে দাবি রাখার মানসিকতা, এই যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, এটা কিন্তু বন্ধুত্ব ছাড়া হয় না। আমরা বন্ধুটা ছোটোখাটো বেড়ানো করতাম একসঙ্গে, বা করেও থাকি। অনেকবার ভেবেছি যাই কোচবিহারে সৌম্যর কাছে কদিন ঘুরে আসছি। সব কিছু তো মানুষের সাধ্যের মধ্যে হয় না, সেই রকমই ঘটনায় আমরা পৌঁছতে পারিনি। আমরা বাৎসরিক একটা পিকনিক করে থাকি, সেই 1968 সালের হায়ার সেকেন্ডারি ব্যাচে। অনেক দিন ধরে এটা আমরা টেনে চলেছি, এবং সৌম্য যেখানেই থাকুক যদি সুযোগ পেত আসতো, এবং সেই যে কী হইচই এবং কীরকম অদ্ভুত একটা আনন্দের মধ্যে আমাদের সবাইকে রাখতো এবং নিজে থাকতো, সেটা যারা থেকে উপলব্ধি করেননি তাদের বোঝানো যাবে না। আমি দেখছিলাম আমাদের স্কটিশ গ্রুপে আমরা বন্ধুরা অনেকেই পিকনিকের ছবি পোস্ট করেছেন, তাতে সৌম্যর সেই সিগনেচার ছবি দেখে মনটা বড় কুইকুই করে উঠেছিল। আর একটা ভীষণ মজার ছবি একজন পোস্ট করেছে, সেটা আমি ভেবেছিলাম আলোকে পাঠিয়ে দেবো, সাধারণত থাক, এটা আমাদের মধ্যেই থেকে যাক। খুব ভালো ছিলাম, মাঝে মাঝে কথা হতো, দেখা হওয়ার সুযোগটা কম। যখন ওর মা মারা গেলে তখন ওর বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম, দেখা হয়েছিল, পরবর্তীকালের অনুষ্ঠানে আমরা সঙ্গ দিয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগছে, একজন প্রথিত যশা ডাক্তার তার শেষ জীবনে এইরকম একটা মারণ রোগে আক্রান্ত হল। যখন খবরটা পেলাম হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে, মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, কালের নিয়ম, ঘণ্টাতে কেউ পারবে না। আমরা 3-4 বন্ধু পৌঁছলাম ও যেখানে ছিল। সুস্থ করার জন্য ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ওর পেট স্ক্যান যেখানে হয়েছিল, সেই ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার রিসার্চ যিনি ডাইরেক্টর, তিনি আমার পরিচিত বা আমার ভাইপো। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নিয়ে যেতে বলেছিল, আমরা পারিনি নিয়ে যেতে ওর চেম্বারে।
পেপার নিয়েও যাবার কথা হয়েছিল, কিন্তু সম্ভব হলো না। ঈশ্বর ওকে আমাদের থেকে তুলে নিয়ে গেলেন। ও যেখানে থাকবে খুব ভালো থাকুক, মনের আনন্দে থাকুক। আমাদের সবাইকেই একদিন ওখানে যেতে হবে। এমন একটা সময় আসছে, হয়তো আমাদের এই পিকনিকের জায়গাটা পাল্টে গিয়ে ওপরে কোথাও শুরু হয়ে যাবে। ওর আত্মার শান্তি কামনা করি, ও আনন্দে থাকুক, ভালো থাকুক, এবং ওর পরিবারও যেন খুব ভালো থাকে। এবং একটা কথা বলে যাই, যদিও আমরা স্কুলের বন্ধু প্রত্যেকেরই 74-75 বছর করে বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের যে কোনো বন্ধুকে যে কোনো সময় তার পরিবারের থেকে যদি কোনো রকম প্রয়োজন হয় ডাক দিলে আমরা আসব। একটা ছোট্ট ঘটনা বলি, আমাদের এই ধরনের দাবির কীরকম বহিঃপ্রকাশ। আমাদের মধ্যে এক বন্ধু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লাইনে খুব উচ্চ পর্যায়ে ছিল। সে তখন মিদনাপুরের ডিএম। আমাদের কলকাতার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে একটি মিদনাপুরিয়া পালিয়ে গেছে চুরি করে। সে সটাক হাজির হয়েছে ডিএমের বাংলোয়, যে আমার এ হারিয়ে গেছে, বিয়ে চুরি করেছে, তুই ধরে দে। একটা ডিএমের ওপর দায়িত্ব দিতে হচ্ছে যে ওখানে কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে একজন চুরি করেছে, তাকে ধরে দিতে হবে। কীভাবে সে করবে, কেন করবে, তার কাছে উত্তর নেই, তার ওটা ডিম্যান্ড। এই ছিল আমাদের বন্ধুত্বের সূত্র, বন্ধুত্বের দাবি। যাই হোক, দীর্ঘায়িত করবো না আমার বক্তব্য, অনেক কথা এসে যাবে। এখানে অনেকে আছেন তার প্রতি যথেষ্ট দুর্বল, এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ নেওয়ার জন্য আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। বৈরাগ্য, বিশ্বাস এবং সেবা, এটার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা। জানি না বৈরাগ্য হবে কি না, কিন্তু সেবা আর বিশ্বাসকে আমি ভীষণভাবে মনের দিক থেকে সমর্থন করি। ধন্যবাদ। আমার নাম হল ডক্টর সোমনাথ ব্যানার্জি। আচ্ছা, শুভঙ্করে আমি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ক্লাসমেট। যখন মেডিকেলে আমরা সবাই জয়েন করলাম, তখন তো পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা থেকেই জয়েন করেছে, কিন্তু জেলায় আমরা সেটা কথা বলতে গেলে সম্ভবত অত স্মার্ট ছিলাম না। ও কলকাতা স্কটিশ চার্চ থেকে পাস করা, তো ও আমাদের থেকে অনেক স্মার্ট, অনেক বুদ্ধিদীপ্ত এবং একটা নেতৃত্বের ক্ষমতা ছিল, যার জন্য আমরা ওকে কেন্দ্র করেই একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আর আচ্ছা, এখন এই ঘরাক্রান্ত মনে আমি যে কথাগুলো বলবো না, সেগুলো কোনটা আগে কোনটা পরে সিকোয়েন্সটা নাও থাকতে পারে। যেরকম মনে যেটা মনে আসছে সেরকম যদি আমি বলে দেবো। আচ্ছা, তারপরে এমন হতো যে কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেবে, ও যা নেবে আমরা ওদের প্রতি তাকিয়ে থাকবো। তার সঙ্গে ছিল বিপুল রসিকতা হতো। ওর সঙ্গে থাকা মানে হাসতে সবাই বাধ্য হবে, ওইটাই আপনাদের চাহিদা, যে ওর ফুল ফর্মে যে কোনো কথা সাধারণভাবে বলবে না, এমনভাবে বলবে। ও একটা আলাদা বিশেষত্ব ছিল, সেটা খুব আকর্ষণীয় বন্ধু হিসেবে। তারপরে আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে উঠলাম, তখন তো একটা বিরাট রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট শুরু হলো, এবং আমাদের যেসব বন্ধু বান্ধব একটা দল গড়ে উঠেছিল, আমরা বেশিরভাগ আমরা হাওড়ার বাড়ি, হাওড়া স্টেশন দিয়ে আমরা যারা যেতাম একসঙ্গে বাসে, একসঙ্গে ক্লাসের টাইম একই সময়, তো সব একসঙ্গে জড়ো হয়ে বাসে যেতাম। আমাদেরকে হাওড়া পার্টি বলতো। সে হাওড়া পার্টি এখনো আমাদের সে গ্রুপটা রয়ে গেছে। এবার হলো কি, আমাদের ABC টাইটেল দিয়ে সব গ্রুপ ক্লাসের যেগুলো ব্যাচগুলো তৈরি হতো, আমি ব্যানার্জি ABC, ওই দেখা গেল ওই গ্রুপটাই আমরা মেনটেন করেছি। এবং অনেকগুলো কি পরে যখন এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা পাল্টে গেল ৭২-এর সময়, তখন আমাদের বন্ধুদের সৌম বা আমি বা আরেকজন গৌতম চ্যাটার্জি ছিল, বাদ দিয়ে পুরো দলটাই কিন্তু
ওই মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল, আমাকেও নিয়েছিল ধরে, তো সেটা ক্ষণস্থায়ী, আমি পেরে উঠি থাকতে। আচ্ছা, এরপরে আমাদের সৌমুখে কিন্তু তখন ওই রাজনীতির দিকে আমি মনে পড়ছে না, ওই সময় তাকে যুদ্ধতে দেখেছি বা কিছু, তখন আমাকে যারা অরাজনৈতিক অনুভব করতো সৌমুখ কাছে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হতে হয়েছিল। পরে একটা সেকেন্ড ইয়ার রুমে সেখানে পাস করার পর একটা বড় পিকনিক হলো, সেখানেও সেই সৌমুখ একটা নেতৃত্ব বা সব কিছু ছিল। এবারে সমস্যা হলো সৌম্যর সঙ্গে যেহেতু ঘনিষ্ঠ হচ্ছি, আমার হাওড়া পার্টির বন্ধুগুলো ওরা বিরক্ত হতে লাগলো, তোর তো এখন ভালো বন্ধু ছুটে গেছে, কিন্তু ওরাও একটা বন্ধু ছিল, কিন্তু ওরা আমাকে রাগারাগি করতো, যেরকম তখন আমার কত বয়স, 17-18-19 বছর বয়স, তখন মানসিকতায় আলাদা, মনে হচ্ছে যে আমাদের ঘর ছেড়ে ওই দলে গেল এইরকম। কিন্তু যাই হোক, পরে এই সমস্যাটা সমাধান কি করলো, সৌম্যকে কেউ ধরে সরিয়ে রাখতে পারবে না, সৌম্যই ওদের বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে গেল। তখন আমি হাত ছেড়ে বাঁচলাম, আর তখন মনে হলো যে আমি একটু ওদের পাল্টা বলি, আমাকে তো খুব বলছিলি, এখন তোরাই তো বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে গেছিস। মানে সৌম্যর একটা কৃতিত্ব যে সকলের সঙ্গে একটা খুব প্রিয় ভাব জাগিয়ে রাখা চলা, এটা আমরা পরে আমাদের বিশেষ একবার বলেছিল যে তো আমাকে খুব কম দেখেছে, এরকম কোনো সার্জেন্ট থাকলে তার কাছে পাঠাও, বা অনেকদিন দেখে একটা কিউ পেশেন্ট ছিল পরিচিত, তাকে কখন হয়েছে তাকে নিয়ে যাবে, তা সেখানে পেশেন্ট হিসেবে দেখুন তোমার বন্ধু খুব ভালো ডাক্তার, এবং তোমায় চিনতে পেরেছে, কোনো সন্দেহ হচ্ছে, আমি তো নাম বলে দিই, খালি বারবার আমাকে দেখে বলছে কোথায় দেখেছি এরকম ভাববো, স্মৃতিশক্তি তো প্রবল, কিন্তু আমার বিশেষ বা পেশেন্ট কর্ম হয়েছে একটা হয়েছিল, তারা এসেগুলো খুব ভালো ডাক্তার, এত যত্ন করে দেখিয়েছে, এত বুঝি দিয়েছে, আমরা এই ডাক্তার ও ডাক্তার করেছি, তা আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই, তো বন্ধুর কাছে কি আমাদের সব ঠিক করেছে। ঠিক এইরকম লাস্ট আমরা যখন পিহিতে গিয়ে দেখা করলাম, আমি ছিলাম আর অসিতা বলছিল, তো অনেকদিন পরে সৌম্যকে ঠিক কলেজ লাইফের মতো অতটা অনেকটা হাসি খুশি এবং আমাদের সেই আড্ডার মধ্যে পেয়েছিল। আমি অনেক করছিলাম, ভট্টাচার পাচ্ছিলাম, কারণ নানা করে আমি ওকে ছেড়ে আসতে পারছিলাম না, যতক্ষণ না একটু নিশ্চিত হয়েছে চারদিক দিয়ে দেখে, অনেক রাত করছে, অসিতাও আমারও পরেও গেছে, সে সময় সৌম্য তখন তুলনায় ভালো ছিল, পরে যা হলো সেটাও একটা দেখলাম যে মনের দিক থেকে কিন্তু শরীরকে অনেক ক্ষতি করে দিল, মুখটা কখনো আমাদের সঙ্গে আড্ডা একই রকমভাবে চালিয়েছে। তারপরে আরেকবার গেলাম, ওর বাড়িতে সঙ্গে চাঁদদেরই ছিল, চাঁদদেরই গান গাইলো, আমি গান গাইতে সৌম্য নিজে গান গাইতে শুরু করলো, যে গান গাইতো সেটা হয়তো ঘটেনি জানতাম না, আমিও তো গান গাই সেটাও আমি জানতাম না, সেটাই শেষ দেখা হয়ে গেল। তবে আরও আরেকটা খুব ভালো আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক কারণ ছিল, সৌম্য যে স্কুলের বন্ধু শুভঙ্কর চ্যাটার্জি, সে হচ্ছে আমার ভাই পিসি ভাই, এবং সেটা সৌম্যই বলেছিল যে তোর ভাই তো আমার স্কুলের বন্ধু, আর ওরা আমার বিস্তৃত ভাবে যেহেতু কলকাতা ছেলে, আমরা তো হাওড়া, মানে তুলনায় স্মার্ট, আমরা ভাবতাম কলকাতায় যা, ওরা সবসময় অ্যাডভান্স সব কিছু দিয়ে দিই আমাদের থেকে, সেটা কিন্তু খবর না, আমাদের ছেলেরা যে যাই হোক, কিন্তু ওদের মতো স্মার্টনেসটা তখন এই বয়সে ছিল না, কিন্তু সৌম্যর একটা আলাদা বিশেষত্ব যেটা ছিল অন্য বন্ধুদের থেকে আলাদা, সেটা ওর সংবিধানের বিশেষে প্রত্যেকটা কথা খুব দামি, খুব আকর্ষণীয়, সিরিয়াস কথা হলেও সেটা খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বা তথ্য বলবে, সেটা সবসময় আমরা আশপাশে থাকতাম। ওই ভাইয়ের সূত্রে ও আমাকে, আমি ওকে আলাদা করে চিন্তা করে জানতাম যে আমার ভাইয়ের বন্ধু, ও যেন ওর বন্ধুর ভাই, সেটা একটা আলাদা সম্পর্ক আমাদের গড়ে উঠেছিল। যাই হোক, ভগবান তো সবই কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু মনের স্মৃতিটা তো কেড়ে নিতে পারবে না জীবনে, সেটা তো থাকবে, যতদিন থাকবো আশায় থাকবো যে পরম করে যদি কিছু থাকে সেখানে গিয়ে দেখা হবে, আর যদি দেখি দেখা হবে না, এখানে শেষ তো শেষ। ওই বাকি জীবনে বন্ধুদের স্মৃতি অনেক ঘনিষ্ঠজনকে হারিয়েছি,
কিন্তু এখন ভবিষ্যতের থেকে অতীতটাই যেন বেশি করে পড়ে। কোনো কিছু হলেই আর অন্যদের কথা মনে পড়ে, আর যারা বন্ধুরা ছেড়ে গেছে, এটা এখন মনে হয় যতদিন থাকবো এই ভারাক্রান্ত মন এবং অতীতের স্মৃতি, ভারাক্রান্ত স্মৃতি নিয়ে আমাদের রাখতে হবে। তার ভিতরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে ওর ব্যবহার, সুন্দর কথাবার্তা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, খুব রেয়ার একটা বন্ধু ছিল। ভগবানকে শান্তিতে রাখুন। আর আমাদেরও এখন তো ভগবানের কাছে চলে গেছে বলে ধরে করেছি, আমাদেরও এখান থেকেও দেখুন। সবাইকে নমস্কার। সৌম্যর সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই। ও কুচবিহারে যাওয়ার পর থেকে আমি ওর স্ত্রী অদিতির যার পুরো দাদা লাগে। আমার চেয়ে ও অন্তত বছর দশেকের ছোট। আমি হঠাৎই খবরটা পেলাম, আমার শরীরটাও ভালো নেই, আমি শহর থেকে থাকি। একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না যে এরকম একটা কমিটি ঘটছে, সেটাও জানতাম। ও কুচবিহারে যাওয়ার পর থেকে প্রায় আমাদের দেখা বন্ধ হয়েছে। সৌম্যকে কিছুটা চিনেছিলাম আমার একেবারে ছোটোবেলার শিশু নিকেতনের বাৎসরিক উৎসবের দিনগুলোতে, যেটার জন্য আমরা সাগরে সারা বছর অপেক্ষা করতাম। ও আমার চেয়ে অনেক ছোটো ছিল। এই স্কুলটা আমার উত্তর কলকাতার আমার ঠাকুমার ছোট বোন ভারতবর্ষের প্রথম ভার্নাকুলার মিডিয়ামের একটা প্লে ওয়ে মেথডে মন্টেসরি স্কুল করেছে শিশু নিকেতন। অবলম্বনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল এবং সেই স্কুলে ও পড়েছে, আমিও পড়েছি তার অনেক আগে। কিন্তু আমাদের একটা বাৎসরিক হতো, সেই বাৎসরিকে ওকে জানি, কিন্তু তারও অনেক আগে। আমি সে প্রসঙ্গে পরে আসবো। আমার শিশু নিকেতনের বুবুদি একজন ছিলেন, সুনন্দার পরিবারের সৌম্য একজন ছিল। সেই হিসেবে সৌম্যকে আমি একেবারে ছোটবেলা তুলে দিয়েছি। আমাদের এই যে আমাদের প্রধান শিক্ষিকা আর তার সঙ্গে কিছু অসাধারণ ডেডিকেটেড শিক্ষিকা যারা নামমাত্র পারিশ্রমিকে আমাদের জীবনটাকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে। দুপুরবেলা মাহবুবের ভ্রমণটা ছাড়া বুবুদি বা সুনন্দা ছিলেন তাদের একজন। সৌম্য এই শনিবারেই এই পরিবারের ছেলে, এই যার কথা বলছি। নার্সারি স্কুলে আমি ছিলাম তৃতীয় বা চতুর্থ ব্যাচ, আর সৌম্য আমার চেয়ে অনেকটা ছোট, অন্তত 8-10 বছরের। কিন্তু বাৎসরিকের দিনে দেখা হতো। ওর একটা খুব রিফাইন্ড সেন্স অফ হিউমার ছিল, যেটা আমি খুব পছন্দ করতাম। যদিও ও পড়াশোনাতে ভালো ছিল, ওর সময় নষ্ট করতো না। ওর একটা কালচারাল সাইড ছিল যেটা একেবারেই তার একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের ভরপুর ছিল। He was a professional, but he had genuine interest in music, art, photography, and books. সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মতন স্রেফ আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করতো না বলে আমার বিশ্বাস। তার একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো ওর ক্যামেরুনে গিয়ে ডাক্তারি। আমি ওকে এই ব্যাপারে কখনো জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু আমার ধারণা এগুলো ভেরি ব্রিলিয়েন্ট মুভ। মানে ও ইংল্যান্ড, ইউএস, অস্ট্রেলিয়া, দুবাই ছেড়ে হঠাৎ ক্যামেরুন গেল কেন, সেটা বুঝতে গেলে আমার প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড মার্কেটিংয়ে আমায় বলে যে মার্কেটিং ইজ অল অ্যাবাউট ফাইন্ডিং এ নিড এন্ড ফিলিং ইট। তাই আফ্রিকা যেটা হলো গিয়ে ক্রেডল অফ সিভিলাইজেশন, হি উড লাভ টু হ্যাভ হিজ experience as a cosmetic surgeon, as a plastic surgeon, and as a general surgeon, as well as without too much cutthroat competition. আমার একটা মস্ত বড় আক্ষেপ আছে যে ও আমার অনেকবার বলেছে তুমি আফ্রিকাতে এসো, সেই সময় যখন আফ্রিকাতে ছিল সেটা আমি মিস করেছি। If he had correct in my assumption, তাহলে আমি বলবো যে it was a brilliant professional move without getting drawn into any cutthroat competition, where he would have hold his head high and perform as a
রাশিটি লেনে ও আসতো রেগুলারলি, তখন আমি ওকে সিংহের ডাক ডেকে অভ্যর্থনা করতাম। সেই ছেলে মানুষই দিনগুলো আর আসবে না। ওর কুকুর প্রীতি লেজেন্ডারি, অনেকটা আমার ছোটো মামার মতন। তিনিও বড় ডাক্তার ছিলেন, নর্দার্ন রেলওয়ে ডক্টর অরুণ মিত্র। মনে পড়ে ওর আর অদিতি বা আলোর বিয়ে রিসেপশন দেওয়া হয়েছিল সেন্ট ক্যাথিড্রালের প্যারিস হলে। সেই হলেতে নতুন বউ আলোর সঙ্গে সবু বসে আছে, আর পাশে একটা বাঘের মতন অ্যাসোসিয়েশন জিপ বের করে ওদের পাশে। অনেকে ভয়ে স্টেজেই দিচ্ছিল। আর দ্বিতীয় চমকটা আমার হলো সেই দিনই আমাদের নৈশভোজের সারি সারি আসনের মাঝে আমার ঠিক পাশের চেয়ারটাতে বসেছিলেন চলচ্চিত্র জগতের দিকপাল সত্যজিৎ রায়। তিনি আমার জামাইবাবুর প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। দেখলাম খুব এনজয় করে খেলেন এবং একজন খাবার পরে একটা সিগারেট খাওয়া এসব স্মৃতি ভোলার নয়। তার অনেক পরে আমি সোনার কেল্লা শুটিংয়ে শেষ পর্যায়ে রাজস্থানের যোধপুরে গুড মর্নিং ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট করতে গিয়ে সেটা দেখেছি। আমরা জানতামই না আমাদের গড়পাড়েই এই বিখ্যাত রায় পরিবারের সঙ্গে সমুদ্রের একটা আত্মীয়তা ছিল। সামনের শুক্রবার গুড ফ্রাইডে যে ইহুদি জাতির প্রাণপুরুষ যীশুখ্রিস্ট এসেছিলেন, তারাই তাকে সমস্যারে চিৎকার করে বলেছিল, উঠে দাও, আজ পৃথিবীর বুকে এক চরম অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পরম পিতার কাছে আমাদের একমাত্র আত্মনাদ এবং প্রার্থনা, পৃথিবীকে বাঁচাও। ঠিক সেই সময় সৌম্য আমাদের ছেড়ে চলে গেল। ওর আত্মার চিরশান্তি কামনা করে আমার ছোট বক্তব্য ওর বন্ধুদার হিসেবে শেষ করলাম। ধন্যবাদ। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে উনি রোটারি করতেন। তা আমি ওর ক্লাবের একটা সময় রোটারি প্রেসিডেন্টও হয়েছিলাম। সৌম্যর সাথে বন্ধুত্ব কত বছর আগেকার আমার হিসাব করতে হবে, বহুদিনে। আর খুব ভালো ছেলে, যেটা বলছেন যে স্টাইলিস্ট, যে কথাটা প্রচণ্ড মজার ছেলে ছিল। যদিও আমি বয়সে খুব কম, অসমবয়সী বন্ধু, আমার বয়স এখন 62, আপনারা আমার থেকে অনেক বড়। তো সৌম্যর সাথে যখন মিশতাম কখনো মানে ইয়ে করতো না, হচ্ছে বয়সে বড় আমি বয়সে ছোটো। কারণ রোটারিতে আমাদের একটা ইয়ে কি, আমরা সবাই নিজেদের নাম ধরে ডাকতাম আর একদম একসাথে আমাদের সব কিছু প্রচুর কাজ করতো। যেটা আপনারা বলছিলেন যে ডাক্তাররা তো খুব ব্যস্ত থাকে, কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু রোটারির বিভিন্ন প্রজেক্টে যেত আমাদের সাথে। রোটারিতে তো আপনারা জানেন যে কাজ করতে হয় নিঃস্বার্থ, সেলফলেস সার্ভিস, সেখানে কোনো আমাদের পাওয়ার কিছু নেই। তো সেখানে ছিল অদিতি, খুব ভালো মেয়ে, ওর সাথে খুব ভালো সংবাদ দিয়েছিল। এবং আমার খুব মনে হয়েছিল খুব কালচার ফ্যামিলি, আমি ওদের বাড়িতে যেতাম। আর খুব বড় ডগ লাভার ছিল, অনেকগুলো খবর ছিল। আমি সেটাই, যাই হোক, সৌম্য হঠাৎ অসুস্থ হলো, সেটাই খারাপ লাগে। এতটা তাড়াতাড়ি চলে যাবে, একদিকে ভাবছি ভালো হয়েছে আমি আর লাস্টে দেখিনি। তো আপনারা একটা জিনিস শুনে আশ্চর্য, সৌম্য যে মারা গেছে আমার কিন্তু কেউ খবরটা দেয়নি। আমার টিউশন থেকে আমি ওর মেয়েকে ফোন করবো যে বাবা কেমন আছে, আমার হঠাৎ তখন যে বাবা কাল রাত্রিরে মারা গেছে, অথচ আমাকে কেউ খবর দেয়নি। আমি জাস্ট কয়েক ঘন্টা, ওই জন্য বলে না যে আত্মা কিন্তু থাকে, কানেক্ট করে যারা ক্লোজ। তো আমরা আমাকে একবার খবরটাও দিলে না। যাই হোক, আমি রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা ইস্ট সেন্ট্রাল, হ্যাঁ, সৌম্য আমাদের ক্লাবে ছিল। আমাদের চার্টার্ড প্রেসিডেন্টও মারা গেছে। যাই হোক, সৌম্যর যাওয়াটা এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে, যেটা উনি বলছিলেন আরেকজন, যে আমিও মাঝে মাঝে ভাবতাম যে কোচবিহার জায়গাটা দেখা হয়নি। সৌম্য মাঝে মাঝে বলতে চলে আসো। আমি হ্যাঁ যাবো। সেই যাওয়ার হয়ে ওঠেনি, সেইটাই আসলে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে এটা না, একটু ভাবতে পারে। ভালো সুন্দর চেহারা ছিল, ডাক্তার ছিল। এবারে এটা তো জেনেটিক্স, এটা তো কিছু করার নেই যে কার যে কখন কিছু হবে। অ্যাকচুয়ালি দিস আর অল কোডেড ইন জিন। যাই হোক, যেখানেই থাকুক আত্মার শান্তি হোক। শান্তি তো নিশ্চয়ই ভালো ছেলে, ভালো কাজ করেছে, শান্তিতে থাকুক। আর অদিতি রাহুল হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফিসার। অদিতি আপনারা তো জানেন যে LIC-তে ভালোই কাজ করতো একটা সময়। এখন তো চলে যাওয়ার পর অনেকটা কমে গেছে, কারণ আমি বলবো যে আবার কিছু তো একটা কাজ করো, নাহলে ব্যস্ত না থাকলে খুব অসুবিধা হবে। তো সেই সব সেই হিসেবে সবার সাথে অনেক
কথাবার্তা হতো, অনেক স্মৃতি, অনেকে অনেক কথা বলবেন। যাই হোক, আবার বলি ভালো থাকুন, এইগুলো শেষ করছি। আপনি বলেন। যে যখন তোমাকে বলছে যে মা না গরিব দেখতে পেয়েছে, আমি যে তখন কোথায় ছিলাম আমি জানি না, কোন অকালে আমার তো বড্ড খারাপ লাগছে, তো বড্ড খারাপ লাগছে, প্রকাশ করতে পারছি না। তো আমি শেষ নাহিতে ওই গানটা গাইবো ভেবেছিলাম, যাকে গিয়ে দিয়েছে আমাদের আর কি আর বলবো, সৌম্য আর তার স্ত্রী তার মেয়ের পাশে আমরা থাকবো, এটা অঙ্গীকার আমাদের। আর সবাই ভালো থাকবেন তোমরা। আর ওই একটা লাইনই গাইছি, নয়ন ছেড়ে গেলে চলে এলে সকল মাঝে, নয়ন ছেড়ে গেলে চলে তোমায় আমি হারাই যদি তুমি হারাও না, হারাও না, হারাও না যে, নয়ন ছেড়ে গেলে চলে। অনেক গান, অনেক কবিতা, অনেক খাওয়া দাওয়া, সেই সব মুহূর্তগুলো মনে পড়ছে। আলোর সঙ্গেও আমি খানিকটা শেয়ার করেছি। সৌম্য সেদিন গান গাইলো, ওই গানটা গাইলো, দূরে কোথায় দূরে দূরে কোথায়, এই গানটা গাইলো। তো আমি সব বন্ধুদের পাঠিয়েছি, দূরে দূরে আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে, দূরে কোথায় দূরে দূরে। আমার এটাই যে আমি ওকে গান শোনাতে পারলাম। আমি সবাইকে বলেছি আমার যে কি ভালো লাগলো, সৌম্যর সঙ্গে যোগাযোগ নেই, মাসিমার সঙ্গেও দেখা করলাম না, যিনি আমাদের হোস্টেলে মানে প্রায় ডেকে ডেকে খাওয়াতেন, কত কি করতেন, কোনো আমি দায়িত্ব পালন করিনি। আলো যাকে এটা আমায় কুড়ে কুড়ে খাবে, এটা কুড়ে কুড়ে খাবে আমার। ভালো থাকুক সবাই, ওম শান্তি। তবু চির সাথের সাথে ফুরায় না তো, ফুরায় না, ফুরায় না তোমায় পাওয়া। এসো স্বপন সাজে নয়ন ছেড়ে গেলে চলে এলে স্বপন মাঝে, নয়ন ছেড়ে গেলে চলে। তোমার সুধা রসের ধারা গহন পথে এসে ব্যথার মোর মধুর করে নয়নে যায় ভেসে, গহন পথে এসে শ্রবণে মোর নব নব শুনিয়েছিলে যে সুর তব বিনা থেকে বিদায় নিল। চিত্তে আমার বাজে নয়ন ছেড়ে গেলে চলে।